الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لا یصلاها الا الاشقى صدق اللہ العظیم۔ دوستو یہ سورہ اللیل کی آیت نمبر 15 کئی دن سے پڑھی جا رہی ہے اور اس کی وضاحت بھی ہو رہی ہے۔ کل آپ کے سامنے 5 روایتیں آئی تھیں۔ ان حدیثوں میں 2 گناہوں کا ذکر ہوا ہے کہ بندہ اگرچہ چوری کرے یا زنا کرے تو بھی حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اس کو جنت میں داخل کریں گے۔ صحابی ابو ذر کو تعجب ہوا تو کہا حضور نے کہ تمہیں شک اس بات میں کیوں ہے؟ تو معلوم ہوا کہ کفر اور شرک کے علاوہ سب گناہ معاف ہے۔ کیا معاف نہیں ہے؟ شرک اور کفر۔ یاد رکھیے، ذرا غور سے سنیے خاموشی سے جی۔ تو گناہ گویا کہ معلوم ہوا کہ 2 طرح کا ہے۔ ایک گناہ ہے اللہ کا حق پامال کرنا، جس کو حقوق اللہ یا حق اللہ کہتے ہیں۔ دوسرا گناہ ہے حق الاب۔ زنا جو ہے یہ اللہ کے حق کو پامال کرنا ہے، اور چوری جو ہے یہ بندے کے حق کو پامال کرنا ہے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ اللہ بھی اپنا حق کسی نے پامال کیا تو بھی بخش دیں گے، اور بندے کا بھی اگر کوئی حق ہے تو اس کو بھی اللہ معاف کریں گے۔ کبھی آپ نے سنا ہوگا اللہ خزانہ رحمت سے جس کا حق ہے اس کو حق ادا کر دیں گے اور اس کو معاف کر دیں گے۔ آگے چلتے ہیں۔ بخشش کس کی نہیں ہے؟ مشرک اور کافر کی۔ معلوم ہے کہ توحید کا اقرار کرنا اللہ ایک ہے، اور حضرت محمد الرسول اللہ خاتم النبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ اگر یہ اقرار مرتے وقت ہے، اقرار مرتے وقت ہے تو بندہ یقیناً جنت میں جائے گا۔ مجدد الفسانی سید احمد سرہندی رحمۃ اللہ تعالی علیہ ہمارے ہندوستان میں بڑے اونچی شان کے بزرگ ہیں، شاید ان کے ٹکر کا کوئی ہو نہ ہو، اللہ عالم جی۔ تو انہوں نے فرمایا کہ یہ جو جتنے اعمال ہیں آپ کرتے ہیں، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، ذکر، قرآن کی تلاوت، استغفار، بدنگاہی سے بچنا، بد کلامی سے بچنا، کسی کو برا بھلا کہنے سے، یہ سب جو نیکیاں ہیں یہ نیکیاں صرف اس لیے کی جا کراتے ہیں اللہ پاک تاکہ موت کے وقت قیمتی کلمہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ زبان پر جاری ہو جائے۔ اگر گناہ بندہ کرتا ہے تو گناہ اس کو یہ کلمہ پڑھنے نہیں دیتا۔ اللہ ہماری آپ کی حفاظت فرمائے۔ اس لیے دوستو بزرگوں اس کا پورا خیال رکھیے۔ اب آگے چلتے ہیں، کچھ اور حدیث سناتے ہیں، آپ سنیے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص مرے اور بالیقین جانتا ہو کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، دخل الجنہ، تو وہ کہاں جائے گا؟ جنت میں داخل ہوگا۔ یہ روایت حضرت امام مسلم نے نقل کی ہے، عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ۔ 7ویں روایت سنیے، جس کا آخری کلام لا الہ الا اللہ وہ جنتی ہے۔ حضور نے فرمایا جو شخص موت کے وقت زبان سے پڑھ دے لا الہ الا اللہ، کون ہے؟ جنتی۔ 7ویں روایت چلیے، یہ ابو داؤد کی روایت۔ 8ویں روایت سنیے، جو اللہ سے ملے یعنی دنیا سے گزر جائے اور کسی قسم کا شرک نہ کرتا ہو، اسے اللہ تعالیٰ جنت میں پہنچائے گا۔ اسے اللہ تعالیٰ کہاں پہنچائے گا؟ یہ امام احمد کی روایت ہے۔ بخاری کے الفاظ میں ہے جو اللہ سے ملے، من لقی اللہ، جو اللہ سے ملے یعنی مرنے کے بعد اور کسی طرح کا شرک نہ کرتا ہو وہ جنت میں جائے گا۔ سنیے، حضرت معاذ نے سکرات کے وقت لوگوں کو اپنے پاس بلا کر اس حدیث کو بیان کیا۔ یہ حدیث جو ہے من لقی اللہ لا یشرک بہ شیئا دخل الجنہ، کہتے ہیں حضرت معاذ نے موت کے وقت لوگوں کو سنایا۔ ان حدیثوں کا حاصل بھی یہی ہے کہ جس کا خاتمہ اقرار توحید پر ہو وہ جنتی ہے۔ اس سے ثابت ہوتا ہے کہ اگر تمام عمر اقرار توحید کرے اور اس کا انجام اس اقرار پر نہ ہو تو اس کے لیے یہ بشارت نہیں۔ اللہ ہم سب کی ایمان کی آمین۔
नवी रवायत है। खालिद जोहनी के बेटे जैद कहते हैं कि रसूलुल्लाह खातमुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझे भेजा कि लोगों को खुशखबरी सुना दो कि जो गवाही दे कि अल्लाह ताला के सिवा कोई माबूद नहीं है, वो ज़ात और सिफात में यकता है, उसका कोई शरीक नहीं है, वो जन्नती है। कौन है? जन्नती। इस पर गौर किया जाए कि किस तौर से इस बशारत का ऐलान किया जाता है। एक वक्त ये बशारत ख़ास लोगों में बयान की जाती है। जब कुव्वत ईमान और समझ में तरक्की दी गई तो इस बशारत के आम ऐलान का हुक्म फरमा दिया। जी, हुजूर ने आम ऐलान नहीं किया। जब देखा कि लोगों में ईमान मजबूत हो गया, वरना लोग तो तकिया ही लगा लेते इस पर, ठीक है, तो क्या फरमाया कि वो कौन है? जन्नती। बस अल्लाह शिर्क से बचाए। 10वीं रिवायत सुनिए। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि ऐ अबू हुरैरा, मेरी जूतियां ले जा और उस बाग के उस तरफ जो तुझे मिले और अल्लाह ताला के माबूद और यकता होने की गवाही दे और उसके दिल में इसका यकीन कामिल हो कि अल्लाह एक ही है, उसको जन्नत की बशारत दे दीजिए। जब बशारत दोगे तो लोग यकीन नहीं करेंगे, तो मेरी जूती ले जाओगे। देखो हुजूर ने यकीन के लिए जूता मुबारक दिया है ताकि सुनाओ। इस हदीस में मुवाहिद के आम तौर से जन्नत की बशारत देने के लिए ऐलान का हुक्म हुआ और ऐलान करने वाले के कलाम की सदाकत जाहिर करने के लिए हुजूर अकरम खातमुन नबी ने नालैन मुबारक उन्हें दे दी और उस वक्त हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बरहना बार रह गए। ये एहतमाम लायक गौर है। देखो हुजूर ने पापोश मुबारक दे दी ताकि लोगों को यकीन आ जाए, और हुजूर जूता मुबारक पाँव में नहीं था उस वक्त। अब सुनो 11वीं हदीस। जिसने अल्लाह के माबूद यकता होने की गवाही दी इखलास के साथ, वो कौन है? दखलल जन्नह, वो जन्नत में जाएगा। इस हदीस को हजरत मुआज ने हजरत अनस से बयान किया। हजरत अनस फौरन जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास हाजिर हुए और इस हदीस की तस्दीक चाहिए कि ये जो कह रहे हैं मुआज ये सही है। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने खुशी के साथ फरमाया, सदक मुआज, सदक मुआज, मुआज ने सच कहा, मुआज ने सच कहा। क्या? कि जो ला इलाहा इल्लल्लाह इखलास से कह दे वो कौन है? जन्नती है। अल्लाहु अकबर। जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 3 मरतबा फरमाया कि मुआज सच्चा है। सुनो अब, जिसने इखलास के साथ अल्लाह के माबूद यकता होने का इकरार किया वो जन्नती है। और ये भी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इखलास ये है। अब किसी से मत पूछना है कि इखलास क्या है, हर आदमी अपनी अपनी कहानी कहेगा। हुजूर का इखलास क्या है? जो चीजें अल्लाह ने तुम पर हराम की है उनसे तू बाज रहे। इखलास का क्या मतलब? कि जो अल्लाह ने हराम की है उसको आप हाथ ना लगाओ। को अल्लाह तौफीक दे। अल्लाह तौफीक। अब तक तो बच गए भाई, अब तक बचे इंशाअल्लाह। इंशाअल्लाह कोई हराम काम नहीं किया है इंशाअल्लाह। यानी इखलास ऐसी चीज है कि जब दिल में दाखिल हो जाता है तो बुरी बातों से ये खुद बाज रहता है। इखलास का मतलब ये कि ईमान जब दाखिल होता है तो हराम काम से इसको दूर रखता है। तो मालूम हुआ कि ये बोतल तोड़ता है, इसका मतलब कलमा इखलास के साथ इसके सीने में नहीं गया, इसलिए लड़ाई झगड़ा मत करना। अल्लाह से अपने लिए पनाह चाहना। देखो ये मैं नहीं कर रहा, जो हुजूर कह रहे हैं कि इखलास के साथ ईमान दाखिल होगा तो बंदा जन्नती। बोतल नहीं खोलेगा, कान खोल के सुन। हाँ, आजकल बहुत दबा के लोग पी रहे, हमारा उनसे कोई झगड़ा नहीं। वो जन्नत जहन्नम वो झगड़ा करेगी उससे, हमारा कोई टेंशन नहीं उससे बाबा जी। अल्लाह ताला हम सबको तौफीक अता फरमाए, आमीन। अल्लाह। सुनो, इन 3 हदीसों में इकरार तौहीद के साथ यकीन कल्बी और इखलास दिली की भी कैद अल्लाह के रसूल ने लगाई जी। तो मालूम ये हुआ कि इंसान जब कलमा पढ़ लेता है और दिल में उसके ईमान का नूर दाखिल हो जाता है तो ईमान और जहन्नम का तालमेल नहीं होता।
जैसे आग और पानी का तालमेल, पानी को ऊपर रख दो आग के पतीली में तो आग जला के उसको खत्म कर देगा, और अगर पतीली में पानी नहीं है, पानी आग पर गिरा दो तो आग बुझ जाएगी। तो दोनों जमा नहीं हो सकते। समझ रहे हो बात मेरी? ईमान और हराम ये चीज जमा नहीं होगी। अल्लाह से दुआ करो कि अल्लाह आप सबको कामिल ईमान अता फरमाए। आमीन। बस आज इतने रह दो, फिर कल इसको मजमून को मुकम्मल करके धीरे धीरे बात समझा देंगे। चलो सुभान अल्लाह, मेरे ख्याल से हो या